할렐루야. 아름다운 교회 성도 여러분 반갑습니다. 거룩하고 복된 주일 이렇게 함께 주님 앞에 예배 드릴 수 있는 것이 얼마나 감사하고 큰 은혜인지 모르겠습니다. 우리가 좀 전에 줌을 통해서 반가운 얼굴도 뵈니까 너무 기쁘죠? 행복하시죠? 눈물 나시죠? 네, 이렇게 성도의 교회라는 것은 이렇게 소중한 것입니다. 이 시간 우리가 마음을 잘 또 잡으시고 하나님 앞에 신령과 진정으로 예배하고 또 1부 예배가 끝나면 이제 2부에 우리 임직 예식을 하도록 하겠습니다. 여러분 그때까지 줌에서 나가지 마시고 나가시더라도 다시 들어오셔서 우리 임직 예식 때 많이 마음껏 축복해 주시기를 바랍니다. 우리 묵도하시고 하나님 앞에 예배 드리시겠습니다. 이날은 여호와께서 정하신 것이라 이날에 우리가 즐거워하고 기뻐하리로다. 여호와여 구하옵나니 이제 구원하소서. 여호와여 우리가 구하옵나니 이제 형통하게 하소서. 아멘. 은혜가 풍성하신 하나님 아버지, 오늘은 어머니 주일이며 창립 4주년 기념주일로 하나님께 감사의 예배를 올려드립니다. 어머니, 그 이름만으로도 충분한 사랑, 육신의 부모께 공경하며 또한 저희 교회의 귀한 어버이들을 허락해 주셔서 감사드립니다. 내 부모를 하나님 경외하듯 경외하라고 하셨사오니 우리 부모님들께 정성껏 섬기고 효를 다할 수 있는 아름다운 교회 성도들이 되게 하옵소서. 지난 4년 동안 눈동자와 같이 보호하여 주시고 때로는 독수리와 같이 훈련시켜 주신 하나님 아버지, 시마다 때마다 구름기둥과 불기둥으로 우리 교회를 인도하여 주신 하나님께 감사드립니다. 이 시간 하나님의 은혜를 간절히 사모합니다. 하나님의 말씀으로 성령의 임재하심으로 저희 모두를 압도하여 주옵소서. 주님의 임재 앞에 동의하고 우리의 영혼이 감격하며 새 힘을 얻어 독수리 날개쳐 올라가는 힘을 부어 주옵소서. 귀하신 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. Hey everybody! Everyone turn to the person next to you and say, Happy birthday, church! Happy birthday, church! Yes, because you and I, we are the church. Yes, our church is 4 years old today. Isn't that amazing? And also, another special holiday. Look at the moms in your room and say, Happy Mother's Day. I love you, Mommy. Give them a hug. No, really do it. All right. Let's all worship the Lord together. Let's all stand up, get to your feet. Not just the kids this time, all the adults too. Let's all stand up together and let's worship God together. I think this first song is going to be easy enough for our adults to follow along. Let's see how well we can do. Ready? Here we go. I am a C. I am a C. I am a CH. CHRISTIAN, for I have CHRIST in my HEART, and I will LIVETERNALLY. I am a C, I am a CH, I am a CHRISTIAN, for I have CHRIST in my HEART, and I will LIVETERNALLY. I am a C, I am a CH. How we can serve Jesus by serving our families and our churches.
sing I'm really excited. I'm really excited. I'm not gonna hide it. I'm having so much fun. The party's just begun. I'm having a blast. I'm learning how I can make a difference in somebody's life when I put them first and show them love. 'Cause every day and every night I wanna do what is right. I wanna give everything, serving Jesus with my life. Let's sing that again. I'm really excited. I'm not gonna hide it. I'm having so much fun. The party's just begun. I'm having a blast. I'm learning how I can make a difference in somebody's life when I put them first and show them love. 'Cause every day and every night I wanna do what is right. I wanna give everything, serving Jesus with my life. Let's sing my family and my friends, my neighbor, my city, my school, my church, all around the world I can serve. I can show them Jesus loves them by the way I choose to serve them. I can show them Jesus loves them by the way I choose to serve them. 'Cause every day and every night I wanna do what is right. I wanna give everything, serving Jesus with my life. 'Cause every day and every night I wanna do what is right. I wanna give everything, serving Jesus with my life. 할렐루야! 우리의 기쁨 되시고 소망 되시는 우리 살아계신 주님의 이름을 큰 소리로 찬양하고 선포하겠습니다. 아멘. 내가 매일 기쁘게 순례의 길 행함은, 내가 매일 기쁘게 순례의 길 행함은 주의 팔이 나를 안보함이요. 내가 주의 큰 복을 받는 참된 비결은 주의 영이 함께함이라. 저는 죄에 빠져서 평안함이 없을 때 예수 십자가의 공로 힘입어 그 말 아래 엎드려 참는 평화 얻음은 주의 영이 함께함이라. 성령이 계시네, 할렐루야 함께하시네. 좋은 길을 걸으며 밤낮 기뻐하는 것 주의 영이 함께함이라. 아멘. 나와 동행하시고 모든 염려하시니, 나와 동행하시고 모든 염려하시니 나는 숲의 새와 같이 기쁘다. 내가 기쁜 마음으로 주의 뜻을 행함은 주의 영이 함께함이라. 세상 모든 정욕과 나의 모든 정욕은 십자가에 이미 못을 박았네. 어두운 밤이 지나고 무거운 짐 벗으니 주의 영이 함께함이라.
성령이 계시네. 성령이 아멘 계시네. 다시 한번요. 성령이 계시네. 할렐루야 함께 하시네. 좋은 길을 걸으며 밤낮 기뻐하는 것 주의 영이 함께 함이라. 슬픈 마음 있는 사람 예수 이름 믿으며 영원토록 변함없는 기쁜 마음 얻으리. 예수의 이름은 세상의 소망이요. 예수의 이름은 천국의 기쁨이세. 존귀하신 주의 이름 우리 기쁨 되도다. 주의 품에 안길 때에 기뻐 찬송 부르리. 예수의 이름은 세상의 소망이요. 예수의 갈 길 다간 후에 보좌 앞에 나아가 왕의 왕께 경배하며 멸류관을 드리리. 예수의 이름은 세상의 소망이요. 예수의 천국의 기쁨. 예수 이름은 세상에 예수의 이름은 아멘 세상의 소망이요. 예수의 이름은 천국의 기쁨이세. 아멘. 우리의 기쁨 되시고 인류의 소망 되시는 예수 그리스도 이름을 찬양합니다. 할렐루야. 아멘. 여러분 이제 우리 함께 찬양할 노래는요, 이런 교회 되게 하소서. 창립 4주년을 맞이하면서 우리 아름다운 교회가 이런 교회가 정말 되기를 원합니다. 우리 가사를 한번 생각하시면서요, 처음 들으시고 모르시는 분들은 같이 따라서 예배 찬양하시겠습니다. 진정한 예배가 숨쉬는 교회, 주님이 주인 되시는 교회, 믿음의 기도가 쌓이는 교회, 최고의 찬양을 드리는 교회, 말씀이 살아 움직이는 교회, 성도의 사랑이 넘치는 교회, 섬김과 헌신이 기쁨이 되어 열매 맺는 아름다운 교회. 주님의 마음 닮아서 이웃을 사랑하는 교회, 주님의 영광을 위해서 빛 되신 주님 전하는 교회, 사랑의 불꽃이 활짝 피어나 날마다
사랑에 빠지는 교회 주께서 사랑하는 우리 교회가 이런 교회 되게 하소서. 주님의 마음 닮아서 이웃을 사랑하는 교회 주님의 영광을 위해서 빛 되신 주님 전하는 교회. 사랑의 불꽃이 활짝 피어나 날마다 사랑에 빠지는 교회 주께서 사랑하는 우리 교회가 이런 교회 되게 하소서. 이런 교회 되게 하소서. 하나님 아버지, 선하신 주님을 찬양합니다. 고난 가운데도 우리를 기억하시고 구원을 베풀어 주시는 하나님 아버지, 주님께서 우리를 고치시고 회복시키시고 온전케 하실 것을 믿으며 주의 이름을 찬양합니다. 재난의 때에 부르짖어 기도하는 성도들의 기도를 들어 응답하여 주옵소서. 지난 한 달여 동안 하나님의 백성들이 모세와 같은 심정으로 금식하며 이 나라 이 민족을 위해 하나님 앞에 간절히 부르짖었습니다. 이 시대와 사회 안에 너무나 죄악의 질병이 만연해 있었습니다. 거짓과 죄악과 부패, 음란과 동성애와 폭력, 인본주의, 무신론, 다원주의 사상으로 하나님을 대적하고 높아진 마음들을 용서하여 주옵소서. 이 아픔을 통하여 철저하게 살아계신 하나님 앞에 절대 겸손을 회복하게 하옵소서. 하나님의 은혜로 이곳까지 왔음을 뼈저리게 느끼고 시인하며 고백하게 하옵소서. 오직 하나님의 말씀을 소중히 여기고 하나님의 은혜에 감사할 줄 아는 백성으로 살게 하여 주옵소서. 예수님, 우리들의 모든 허물과 죄악을 주님의 보혈로 덮어주시고 용서하여 주옵소서. 이번 사태로 비즈니스가 멈추고 일자리를 상실하고 그래서 경제적 타격은 물론 큰 어려움과 변화 속에 직면해 있습니다. 주님, 이 모든 일을 주관하셔서 속히 살 길을 열어 주시옵소서. 믿음의 성도들을 불쌍히 여겨 주옵소서. 속히 그들의 필요를 공급하여 주옵시고 채워 주시옵소서. 오늘은 창립 4주년을 맞이하였습니다. 교회를 교회되게 하옵소서. 하나님께서 기뻐하시는 바른 교회로 세워지게 하옵소서. 또한 네 분의 시무권사와 한 분의 명예장로 임직식을 갖게 해주심을 감사드립니다. 맡은 자들에게 구할 것은 충성이라 말씀하셨사오니 하나님의 몸된 교회를 세우는데 늘 겸손과 사랑과 하나님을 향한 진실함으로 섬기게 하옵소서. 또한 어머니 날을 맞이하여서 믿음으로 살아가시는 모든 어머니들에게 주님의 위로와 축복이 함께 하실 뿐 아니라 모든 어머니들이 한나와 같이 인생의 모든 문제를 기도로 승리하고 하나님의 은혜를 늘 감사하며 또한 하나님의 뜻을 이루는 축복의 통로가 되게 하옵소서. 감사를 드려오며
귀하신 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 우리 성도님들 반갑습니다. 우리 본당이 지난주에 그 터마이트 텐트로 인해서 불가피하게 NPR에서 이렇게 예배를 인도하게 되었습니다. 여러분 그래도 너무 좋죠? 우리 하나님 앞에 예배하는 것, 장소가 중요한 것이 아니라 우리의 마음인 줄로 믿습니다. 우리 아름다운 교회 오늘 창립 4주년을 맞이하였습니다. 교회의 주인 되시고 머리 되시는 우리 주님께 모든 영광과 존귀와 찬송을 올려드립니다. 지난 4년 동안 베풀어 주신 하나님의 은혜에 감사드리고 주님의 손과 발이 되어 몸된 교회를 아름답게 세워가시는 우리 믿음의 성도님들 되시기를 축복합니다. 특별히 오늘 예배는 줌을 통해서 라이브로 예배를 드리고 있습니다. 일부 예배가 마친 후에는 우리 줌에서 임직 예식을 거행하겠습니다. 여러분들 나가지 마시고요. 우리 명예장로로 추대되신 우리 장성원 집사님, 또 네 분의 시무 권사님 이따가 우리 예배 마치고 함께 예식을 거행하도록 하겠습니다. 릴레이 금식기도에 많은 우리 성도님들 동참해 주셔서 진심으로 감사드립니다. 이제 어제로 릴레이 금식기도를 종료했습니다. 전염병으로 지금 우리가 살고 있는 미국 또 우리 조국 전 세계가 너무나 고통 중에 있습니다. 여러분들 간절히 기도했던 제목 하나님께서 긍휼히 우리를 불쌍히 여기시고 응답해 주실 줄로 믿습니다. 우리 금요일날 금요성령 집회 때 봉헌해 주신 특별헌금은 어려운 이웃 교회에 전달하도록 하겠습니다. 결정이 되는 대로 추후에 공지해 드리겠습니다. 우리 성도님들도 힘드신 가운데 있지만 그러나 성경의 말씀에 의지하여서 함께 사랑을 나눌 수 있도록 봉헌하신 우리 성도님들 진심으로 감사드리고 축복합니다. 그 가정에 하나님께서 넘치도록 채워주실 줄로 믿습니다. 출타하신 우리 한국에 계신 석피터 장로님, 또 석유니스 집사님, 김동진 집사님 위해서 기도해 주시고요. 또 군훈련 중에 있는 우리 이찬양 군을 위해서도 기도해 주시기 바랍니다. 우리 봉헌은 기존에 하셨던 대로 그렇게 체크를 또 교회에 보내주시면 되고요. 또 벤모 화면에 나가는 벤모 QR코드를 통해서 온라인으로 봉헌하시고 또 캐시로 봉헌하실 분들은 개인적인 만남을 통해서 그렇게 전달해 주시면 되겠습니다. 우리 같이 하나님 앞에 준비하신 예물 올려드리겠습니다. 사랑하는 주님, 이렇게 연약하고 허물 많은 우리가 하나님 앞에, 말씀 앞에, 은혜 앞에 설 수 있는 것은 오직 예수님의 십자가의 보혈이요 주님의 은혜임을 고백하며 감사드립니다. 잠깐 맡겨주신 물질, 시간, 건강, 우리의 모든 것 하나님께로부터 왔음을 감사드립니다. 주님을 기쁘시게 해드리는 예물이 되게 하옵소서. 이 예물이 사용되는 곳마다 우리의 심령이 살아나게 하시고 이 예물과 함께 우리의 삶도 주님께 드려짐으로 살아있는 제물이 되게 하여 주옵소서. 주님 말씀에 순종하고 우리들의 손이 닿는 곳마다 하나님이 베푸시는 복을 누리게 하시고 모든 범사와 행사에 형통한 은혜를 부어 주옵소서. 감사드리며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 오늘 하나님께서 우리에게 주시는 성경 말씀은 사도행전 11장 19절에서 30절까지의 말씀입니다. 사도행전 11장
19절에서 30절까지의 말씀입니다. 그때에 스데반의 일로 일어난 환란으로 말미암아 흩어진 자들이 베니게와 구브로와 안디옥까지 이르러 유대인에게만 말씀을 전하는데 그 중에 구브로와 구레네 몇 사람이 안디옥에 이르러 헬라인에게도 말하여 주 예수를 전파하니 주의 손이 그들과 함께 하심에 수많은 사람들이 믿고 주께 돌아오더라. 예루살렘 교회가 이 사람들의 소문을 듣고 바나바를 안디옥까지 보내니 그가 이르러 하나님의 은혜를 보고 기뻐하여 모든 사람에게 굳건한 믿음으로 주와 함께 머물러 있으라 권하니 바나바는 착한 사람이요 성령과 믿음이 충만한 사람이라. 이에 큰 무리가 주께 더하여지더라. 바나바가 사울을 찾으러 다소에 가서 만남에 안디옥에 데리고 와서 둘이 교회에 1년간 모여 있어 큰 무리를 가르쳤고 제자들이 안디옥에서 비로소 그리스도인이라 일컬음을 받게 되었더라. 그때에 선지자들이 예루살렘에서 안디옥에 이르니 그 중에 아가보라 하는 한 사람이 일어나 성령으로 말하되 전하에 큰 흉년이 들리라 하더니 글라우디오 때에 그렇게 되니라. 제자들이 각각 그 힘대로 유대에 사는 형제들에게 부조를 보내기로 작정하고 이를 실행하여 바나바와 사울의 손으로 장로들에게 보내니라. 아멘. Well, today we're going to talk about what is church, really. We've been talking about how Jesus rose from the dead and the events that happened afterwards. We talked about how Jesus appeared to Mary, how Jesus appeared to disciples, and how Jesus helped Thomas believe, how Jesus appeared to two people who were walking on the road to Emmaus. And all these things, as people were experiencing Jesus and seeing the risen Lord for themselves, they were full of this thing we call conviction. They were filled just with this faith and that they knew that they could do anything for Jesus. They were filled with the Holy Spirit and they were now ready to go live out their lives for Jesus. They were ready to even die for Jesus. So this is when the church started forming. People got together very much like we do, got together, they sang songs together, they discussed God's word, they talked about how Jesus had changed their lives, and they shared meals together. And now as the church was meeting, there were lots of dangerous things happening around them. A lot of them were getting persecuted for believing in Jesus. And one of those big and loud persecutors was this man named Saul. Now, Saul was one of those people who really wanted to shut down these newfound believers. He was a Pharisee and he knew all about God's law, but he just couldn't get himself to believe in Jesus. And we all know why, right? It's because he hadn't experienced Jesus for himself. So one day, as Saul is walking down the road, he actually encounters this large light, this blinding light, and then he hears a voice, and it turns out that it was Jesus speaking to Saul. And the rest, as they say, is history. From that point on, Saul decided that he was going to live his life for Jesus. Saul, which later became Paul, right? He went everywhere to tell people about Jesus and the good news that he had heard. Right? So he went from telling people off about believing in Jesus to telling people about Jesus. And that is just an amazing story. And even though things are really dangerous for people to believe in Jesus at that point, more and more people, it says in the Bible, more and more people started to believe in Jesus and the church started to grow. And in one of those places where the church grew was a place called Antioch. And Paul and his buddy Barnabas actually spent a year at the church in Antioch. And this is actually where the word Christian was first used to describe followers of Jesus. Now, the word Christian is very much like how we use the word American, Korean, or Mandalorian for you Star Wars fans, right? What does it mean to be an of something, right? To be an American, it means that you are of the country of America.
Korean is you are a product of the country of Korea, even though you're not a Korean citizen, right? You are by ethnicity and heritage a Korean, right? As a Christian is very much the same thing. By our heritage, by our namesake, we have to represent Christ in order to be a Christian, to belong to Christ. And that happens with the things that we say, the things that we do, even the things that we think. Are the things that we are doing really representing Jesus Christ, right? Because that is the church. The church is the body of Christ, right? The church is Jesus. Even though Jesus is not here, we are the hands and feet of Jesus to do the things that he wants us to do. So now I know that we are all in separate places right now, but what have you done to truly be the body of Christ, to be Jesus, to share Jesus with someone in your life? Even though we can't see each other face to face, there are many, many things you could do to encourage people around you to continue to have faith in Jesus, because Jesus is the only way. Now, all of you guys know how to spell Christian, right? Christian. Now, take out Christ from that equation. What do we have left? So we're left with the boy's name. We're left with the word Ian, right? And a lot of people have said over the years that the IAN in Christian stands for I am nothing, right? So without Christ, I am nothing. And that is something I want all of you guys to profess today. Don't be like, it's okay that we don't have church. I'm fine. It's okay that I don't read the Bible today. It's going to be okay. No, be more devastated than that. Without Christ, I am nothing. I need God's word. I need worship. I need to pray to Jesus. And these are the things that define us as Christians, as it defined the first Christians in the Church of Antioch. Amen? All right, so as we celebrate our church's anniversary and as we celebrate Mother's Day, continue to think of what it means to be a Christian and what you can do to actually be a true Christian. Not just a Christian that goes to church and says, I'm a Christian, but a Christian who truly resembles and represents Christ Jesus. Amen? Let's pray. Dear God, we thank you so much that you are a merciful God. You are a loving God. We thank you so much for all these blessings that you have poured upon our church these past 4 years. We thank you for looking out for us and building this community up together with us. We ask that as we move forward, no matter what the circumstances are, help us to always fix our eyes on you and help us to trust in you, because without you, Lord Jesus Christ, we are nothing. So Lord, help us to continue to live out our faith, to be believers who don't just believe for ourselves, but truly share that love, that joy that we receive in you with others. We thank you so much, and we love you, and we bless you this day. In Jesus' name we pray. Amen. 우리 어머니 하면 우선 눈물이 확 나오려고 그러네요 지금. 근데 어머니가 병석에 누워 계셔서 사람은 알아보시는데 잘 온전한 소통이 잘 안 됩니다. 어머니 하면은 저는 청국장과 된장찌개, 그다음에 호박 그 지짐, 어머니가 해주셨던 정말 저는 평생을 먹고 자랐는데 어머니한테 다시는 얻어먹을 수 없다라는 그 생각이 들면 너무 서운하고, 지금 어머니가 제가 너무 어머니한테 제 말 받기만 했고 해드리지 못했다라는 죄책감에 사실 어머니한테 너무 불효자입니다. 그리고 얼마 전에 요양병원에서 계시다가 집으로 모시고 왔어요. 좀 상태가 좀 좋아지셔서. 그래서 하나님께 열심히 매달려서 기도해서 어머니가 그 자리에서 털고 일어나셔서, 아범아 된장찌개 뭐 끓여놨다 와라, 청국장 끓여놨다 와라, 호박지짐 해놨으니 와라. 저는 이거 한번 들으면 평생 소원이 없겠습니다. 저는요 지금 가슴에 좀 맺혀 있는 게, 항상 마음 아픈 게 하나 있는데, 제가 결혼해서 첫 아이를 낳았을 때 우리 친정아버지가 저희 집에 오셨어요. 근데 밥을 해드렸는데 우리 아버지는 그 된 밥을 못 잡수셨어요. 근데 그날따라 밥이 정말 꼬두밥이 된 거예요. 근데
제가 그때 나이도 어렸고 그래서 꼬두밥을 갖다 드렸는데 아버지가 밥이 이게 못 드시는 거예요. 못 드셨는데 그냥 맷을 뜨시고 그러고 내려가셔서 며칠 있다가 갑자기 새벽에 쓰러져서 돌아가셨어요. 근데 저는 그때 그게 밥을 제대로 못해서 드린 게 내내 정말 가슴이 아프고 정말 밥 한번 제대로 해서 드릴 수 없는 게 너무 마음이 아파요. 지금도 그것만 생각하면 내가 그때 왜 밥을 좀 질게 못 해드렸나, 식사를 제대로 좀 드시고 가셨으면 내 마음이 좀 덜 아팠을 텐데 그게 항상 마음이 아파요. 부모님이 살아계신 분들 정말 엄마, 아버지, 부모님한테 정말 잘했으면 좋겠어요. 말 한마디, 또 식사 한 끼라도 그랬으면 나중에 후회가 없을 것 같아요. 할렐루야. 오늘은 어머니 주일이자 창립주일입니다. 먼저는 우리 육신의 부모님께 늘 죄송하고 못해드리는 마음, 그래서 불효자는 운다고 하지 않았습니까? 어머니 생각하면 마음이 먹먹하죠. 요즘은 뵙지 않는 것이 도와드리는 거라고 합니다. 저희 교회 허락하신 어르신들 공경할 수 있을 때 최선을 다해 공경하고 효를 다하는 아름다운 교회 성도님들이 되시기를 바랍니다. 오늘은 우리 아름다운 교회 창립 4주년을 맞는 주일입니다. 그리고 감사한 것은 이 창립 이래 처음으로 공동의회를 통해 교인들께서 투표해서 시무권사 4분을 첫 직분자로 세우는 역사적인 날입니다. 지난 6주 동안 직분자 교육도 잘 마치셨습니다. 또한 창립부터 지금까지 개척교회를 섬기시고 수고하신 장성원 집사님을 명예장로로 추대하는 명예스러운 날이기도 합니다. 아름다운 교회는 현재 작년 주일 출석 40여 명, 또 주일학교 자녀들 13명, 유스그룹 13명, EM 청년 7명, 주일 출석 70여 명이 모여서 예배를 드리고 있습니다. 지금까지 지켜주시고 인도하여 주신 하나님께 무한 영광 감사드립니다. 오늘 창립기념주일을 맞이하여서요, 이 사도행전에서 모범적으로 그려지고 있는 예루살렘 교회와 안디옥 교회를 통해서 우리 아름다운 교회가 앞으로 나아갈 방향, 그 방향에 대해서 우리가 좀 함께 상고하고자 합니다. 첫 번째로 예루살렘 교회인데요. 요즘 현대 교회들은 스스로 문제가 있어 분쟁하고 다투고 세상의 부끄러운 모습을 보여준 지가 벌써 오래되었습니다. 그래서 깨지고 얼마나 많이 갈라지고 있습니까? 그러나 예루살렘 교회는 스데반의 순교를 기점으로 대핍박이 몰아쳐 흩어진 교회였습니다. 어느 정도로 큰 핍박이었던지 헬라어로 메가스라는 단어를 쓰는데요. 이 메가스라는 것은 100만 배를 뜻하는 영어 단어 메가, 이 메가가 바로 이 단어에서 유래되었습니다. 그러니까 예루살렘 교회는 정말 상상을 초월할 정도로 메가톤급 대핍박이었음을 의미하는 것이죠. 이 핍박으로 인해서 예루살렘 교회 성도들과 제자들은 온 사방으로 흩어지게 되어 복음을 전파하는 기폭제가 되었던 것입니다. 우리 19절에서 22절 말씀, 21절 말씀 한번 같이 읽겠습니다. 19절에서 21절입니다. 그때 스데반이 일로 일어난 환란으로 말미암아 흩어진 자들이 베니게와 구브로와 안디옥까지 이르러 유대인들에게만 말씀을 전하는데 그 중에 구브로와 구레네 몇 사람이 안디옥에 이르러 헬라인에게도 말하여 주 예수를 전파하니 주의 손이 그들과 함께 하심에 수많은 사람들이 믿고 주께 돌아오더라. 아멘. 이 핍박으로 인해서 이 터키에 위치한 안디옥에까지 복음을 전하게 되는데요. 그 안디옥에 교회를 세우게 되는데 그 교회가 바로 유명한 안디옥 교회였습니다. 안디옥 교회가 기독교 2000년 역사에서 반드시 언급되는 것은 두 가지 이유 때문입니다. 첫째는 안디옥 교회에서 최초로
그리스도인이란 호칭이 불려졌습니다. 그리고 두 번째는 이 교회에서 파송한 사도 바울에 의해 세계 역사가 바뀌었기 때문입니다. 우리는 이 예루살렘 교회를 통해서 첫 번째로 깨닫고 배워야 될 것은 환난과 정말 메가톤급 박해 가운데서도 그들이 타협하거나 놓치지 않았던 것은 말씀의 순수성이었습니다. 저를 한번 따라 하실까요? 말씀의 순수성. 우리 아름다운 교회는 계속해서 하나님의 이 말씀의 순수성을 놓치지 않고 이 제단에서 하나님의 말씀이 증거될 뿐만 아니라 우리 성도님들 모두도 그러한 마음으로 하나님의 은혜를 나누기를 원합니다. 20절과 21절에 그 중에 몇 사람이 안디옥에 이르러 헬라인에게도 말하여 주 예수를 전파하니 주의 손이 그들과 함께 하심에 허다한 사람이 믿고 주께 돌아오더라. 아멘. 예전에 어떤 분이 저에게 이런 이야기를 하시더라고요. 내가 못 사는데 부모님께 어떻게 전도를 하겠습니까? 예수님 믿고 잘 살아야 전도도 하죠. 잘 살기 전까지는 전도 못합니다. 여러분, 지금 예루살렘 교회 성도들은 큰 핍박 속에서 흩어졌습니다. 그래서 그들은 예루살렘에서 쫓겨나 난민처럼 이 집 저 집 떠돌면서 고생하는 사람들이었습니다. 그러나 그들이 전한 복음은 바로 예수 그리스도와 종말에 관한 것이었습니다. 예수님 믿고 구원받으셔야 합니다. 주님은 곧 재림하실 것입니다. 이렇게 순수한 메시지를 그 어려운 중에서도 전파했다는 것입니다. 물질이 풍부하고 만사가 평안한 곳에 전해지는 메시지는 사람들의 만족을 주기 위해 세속화된 메시지를 전하기 쉽습니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리에게 정말 가장 복된 메시지는 무엇입니까? 행복을 전해주는 메시지가 무엇입니까? 예수 믿으면 복 받습니다. 예수 믿으면 부자 됩니다. 예수 믿으면 소원 성취됩니다. 이런 것입니까? 여러분, 진정 우리에게 행복과 가장 들어야 될 메시지는 예수 그리스도 그분에 관한 것이어야 합니다. 이 제단에서 선포되는 메시지는 바로 우리를 위해 오셔서 십자가를 지신 예수님, 죄로 인해 죽을 수밖에 없는 우리를 십자가의 사랑으로 용서해 주신 예수님, 사망과 어둠의 권세를 깨고 부활하신 예수님, 앞으로 재림하실 예수님, 온 열방이 무릎을 꿇고 회개에 자복해야 할 바로 그 이름 예수 그리스도이십니다. 아멘. 우리 아름다운 교회도 시작부터 앞으로도 계속해서 순수한 복음, 순수한 진리, 깨끗한 신앙 위에 세워지는 아름답고 복된 교회가 되어지기를 소망합니다. 두 번째로, 안디옥 교회는 성령에 의하여 주도되는 교회였습니다. 저를 한번 따라 하실까요? 성령에 의하여 주도되는 교회. 아멘. 24절, 28절, 13장 2절 말씀 제가 읽겠습니다. 여러분들도 화면에 보시면서 한번 같이 읽을까요? 바나바는 착한 사람이요 성령과 믿음이 충만한 사람이라 이에 큰 무리가 주께 더하여 지더라. 28절입니다. 그 중에 아가보라 하는 한 사람이 일어나 성령으로 말하되 천하에 큰 흉년이 들리라 하더니 글라우디오 때에 그렇게 되니라. 13장 2절입니다. 13장 2절. 주를 섬겨 금식할 때에 성령이 이르시되 내가 불러시키는 일을 위하여 바나바와 사울을 따로 세우라 하시니. 아멘. 여러분, 안디옥 교회는 성령이 주도하는 교회였습니다. 교회는 성령이 말씀하시고 성령이 예언하시고 성령에 충만한 사람들로 하여금 이 교회가 교회 되게 하는 것을 볼 수 있습니다. 지난주에 저희 교회 한 성도님과 이렇게 통화를 하게 되었는데요, 이런 말씀을 하시더라고요. 목사님, 세상 사람들은 교회에서
사람 냄새 나는 것을 맡고 싶어 하는 것이 아니라 그분의 냄새를 맡고 싶어 합니다. 세상 일에 찌들려 살다가 교회에 오면 분위기부터 세상과는 완전히 다른 분위기, 영적인 분위기, 성령님께서 압도하시고 역사하시는 교회 분위기를 찾고 있습니다. 그렇습니다, 여러분. 교회는 사람의 논리나 세상의 지식으로 움직이는 곳이 아닙니다. 성령님께서 주도하셔야 합니다. 교회는 어떤 특정 사람에 의해서 주도되는 것이 아닙니다. 철학이나 교리가 교회를 좌우하는 것도 아닙니다. 영의 역사, 성령님의 역사입니다. 나와 함께 계셔서 말씀하시고 감동하시고 깨우치시고 말씀을 기억나게 하시고 그 말씀을 실천하게 하시며 범사에 나를 인도하시는 예수님의 영, 이것이 바로 성령님이 압도하시는 교회의 모습입니다. 세 번째로 안디옥 교회는 크리스티아누스라는 단어를 썼는데요, 곧 그리스도인이라는 말을 처음으로 들은 교회였습니다. 이 말은 전적으로 그리스도께 속했다는 것이죠. 예수님을 위해서 생사를 초월한 사람, 전적으로 예수님께 예속된 사람들이 바로 안디옥 교회에 있었다는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리도 예수님밖에 모르는 사람이 되길 원합니다. 가끔 집에서 이 아내랑 이 막내딸이 이런저런 이야기를 하다가 연예인 누구누구 얘기를 하면 저는 전혀 모르는 사람입니다. 가수 누구, 뭐 탤런트 누구 하면 저는 사실 얼굴도 모르고 그들이 나온 작품도 잘 모릅니다. 그러니까 그냥 말을 하다가 답답하니까 말을 말더라고요. 그때 저는 속으로 이렇게 말합니다. 난 예수님밖에 몰라. 할렐루야. 예수님께 붙들려 살고 예수님 말씀에 순종하려고 몸부림을 치며 오직 예수님만을 영화롭게 하는 그러한 자랑스러운 그리스도인들이 바로 우리 아름다운 교회 성도님이시기를 간절히 축원합니다. 예수님을 기쁘게 하고 교회를 위해서라면 어떤 굴욕이라도 달게 받을 수 있는 사람이 곧 그리스도인, 이 소중한 이름이 바로 안디옥 교회에서 비롯되었습니다. 마지막 네 번째로 우리 아름다운 교회는 안디옥 교회처럼 구제하는 교회가 되기를 원합니다. 안디옥 교회는 구제하는 교회였습니다. 사랑을 실천하는 교회였습니다. 은혜를 나눠주는 교회였습니다. 그리스도인의 사랑을 몸으로 실천할 줄 아는 교회였습니다. 예루살렘 교회의 사람들이 지금 흉년을 맞아 어려움을 당하고 있거든요. 이때 안디옥 교회 성도들은 연보를 모아서 바나바와 바울을 통해 그 구제금을 예루살렘에 보내는 교회였습니다. 고린도후서 8장 2절에 보면은요, 이런 말씀이 있습니다. 환난의 많은 시련 가운데서 그들의 넘치는 기쁨과 극심한 가난이 그들의 풍성한 연보를 넘치도록 하게 하였느니라. 마게도냐 교인들도 극심한 가난에 시달리는 생활을 하는 가운데서도 풍성한 연보를 힘에 지나도록 자원했다고 말씀하고 있습니다. 안디옥 교회는 이처럼 살아있는 교회였습니다. 저희 아름다운 교회는 개척 초기부터 지금까지 이런 귀한 마음을 하나님께서 주셔서 성도님들과 기꺼이 한 마음으로 어려운 교회들과 이웃들 그리고 선교사님들을 도우며 왔습니다. 지난 4년 동안 섬겼던 귀한 일들을 좀 정리해 보았는데요. 첫째로 우리 페루의 박학은 선교사님께 4년째 단 한 번도 빠짐없이 선교 헌금과 기도 후원으로 힘을 실어 드리고 있습니다. 또 2개의 미자립 교회 목사님들과 3분의 선교사님, 1분의 전도사님, 탈북 대학생, 탈북 청소년을 돕는 커넥트 코리아,
한인 노숙자 센터, 텍사스 휴스턴 허리케인으로 인한 구제금 전달, 폐교 위기에 있는 알테데나 앤드류 잭슨 초등학교 이후의 구제금 전달, 또 다음 세대를 위한 사역자 청빙, 코비드 19으로 더욱 어려워진 미자립교회와 목회자를 돕는 특별헌금, 또한 뒤에서 보이지 않게 어려운 교우들을 돕고 계시는 우리 성도님들의 따뜻한 이야기 등, 이러한 아름다운 교회 성도님들이 참으로 자랑스럽습니다. 지금도 어디에선가 우리의 사랑의 손길을 기다리고 있는 이들이 있습니다. 사랑을 실천할 줄 아는 그런 우리 아름다운 교회가 지금까지도 그래왔지만 앞으로도 더 풍성하게 주님의 사랑을 흘려보낼 수 있는 귀하고 복된 교회가 되어지기를 원합니다. 우리 지난 새벽 기도에도 말씀 나눴지만 여러분, 힘들고 어려울수록 이웃을 돌볼 때 하나님께서 우리가 닿는 곳마다 우리의 모든 범사와 행사에 크신 은혜와 복을 주신다고 말씀하셨습니다. 하나님께서 채우시겠다고 말씀하셨습니다. 아멘. 오늘 창립 기념주일을 맞이하여서요, 정말 이런 교회가 되었으면 좋겠다 하는 그 마음들이 이 하나의 찬양에 다 들어가 있습니다. 진정한 예배가 숨쉬는 교회, 우리가 앞에서도 경배 찬양으로 불렀는데요, 한 번 더 우리 이 찬양 부르고 오늘 모든 예배를 마치도록 하겠습니다. 진정한 예배가 숨쉬는 교회, 주님이 주인 되시는 교회, 믿음의 기도가 쌓이는 교회, 최고의 찬양을 드리는 교회, 말씀이 살아 움직이는 교회, 성도의 사랑이 넘치는 교회, 섬김과 헌신이 기쁨이 되어 열매 맺는 아름다운 교회, 주님의 마음 닮아서 이웃을 사랑하는 교회, 주님의 영광을 위해서 빛 되신 주님 전하는 교회, 사랑의 불꽃이 활짝 피어나 날마다 사랑에 빠지는 교회, 주께서 사랑하는 우리 교회가 이런 교회 되게 하소서. 주님의 마음 닮아서, 주님의 마음 닮아서 이웃을 사랑하는 교회, 주님의 영광을 위해서 빛 되신 주님 전하는 교회, 사랑의 불꽃이 활짝 피어나 날마다 사랑에 빠지는 교회, 주께서 사랑하는 우리 교회가 이런 교회 되게
하소서. 하나님, 그렇습니다. 우리 아름다운 교회가 꼭 이런 교회가 되게 하여 주옵소서. 진정한 예배가 숨쉬는 교회가 되게 하시고, 주님이 주인 되시는 교회, 믿음의 기도가 쌓이는 교회, 최고의 찬양을 드리는 교회, 말씀이 살아 움직이는 교회, 성도의 사랑이 넘치는 교회, 섬김과 헌신이 기쁨이 되어 열매 맺는 아름다운 교회, 주님의 마음을 닮아서 이웃을 사랑하고 주님의 영광을 위해서 빛 대신 주님을 전하는 교회, 사랑의 불꽃이 활짝 피어나 날마다 사랑에 빠지는 교회, 주께서 사랑하는 우리 교회, 아름다운 교회, 이런 교회 되게 하여 주시옵소서. 감사를 드리오며 귀하신 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 무한하신 하나님 아버지의 사랑하심과 성령의 위로하심과 충만하심이 이런 교회 되게 하소서 간절히 사모하며 또 한마음으로 소원하며 나아가는 믿음의 귀한 성도들과 가정과 일터와 자녀 위에 아름다운 교회 위에 흩어져서 복음 전하시는 귀한 선교사님들 위에 이제로부터 영원토록 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘.